గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా పేరు రవీంద్ర బాబు. ఇప్పుడు మనం జేసీజే ఒక మాక్ టెస్ట్ పేపర్ వేరే వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఆ పేపర్ చూద్దాము. మీకు ఇప్పుడు అది షేర్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే. ఉమ్. ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ ఐలో వాళ్ళ మాక్ టెస్ట్ పేపర్ నిన్న ఇప్పుడు కండక్ట్ చేశారు వాళ్ళు. మినిట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూడండి, కండిషన్స్ అవి చూడండి. లోపల 1 మినిట్ వేరే షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. As per the Amendment Act 2008 of the CRPC, 2008 Amendment, the new definition that was inserted under Section 2WA was audio, video, electronic means, victim compensation schemes. విక్టిమ్ సార్. Victim, okay, మీకు ఆన్సర్ తెలుసు కదా అది. కామెంట్ చేస్తా. Be victim, okay. State the correct sequence. ఇష్యూ, ట్రయల్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, ప్లీడింగ్స్, డిగ్రీ, జడ్జిమెంట్. ఓకే, జడ్జిమెంట్ చివరిలో ఉంటుంది. జడ్జిమెంట్ తర్వాత డిగ్రీ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రెండు ఉంటాయి. సో ప్లీడింగ్స్, ఇష్యూస్, ట్రయల్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, జడ్జిమెంట్. సో డి కరెక్ట్, అంతేనా? సివిల్ కేసులో. ఎస్ సార్. ఓకే. తర్వాత 3, డ్యూరింగ్ ద పెండెన్సీ ఆఫ్ ఎ సూట్ రిలేటింగ్ టు ఎ హౌస్, ద డిఫెండెంట్ ఈజ్ అబౌట్ టు లీవ్ ద లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ with an intention to delay the suit. The plaintiff files an application under Order 38, Rule 1, for the arrest of the defendant. Now the defendant cannot be arrested, can be arrested. Suit relating to a house, defendant is about to leave the local limits of the court with an intention to delay the suit. Can be arrested or cannot be arrested? కెనాట్ బి అరెస్టెడ్ సార్. అవును, సివిల్ కేసుల్లో అరెస్ట్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఒకసారి చూద్దామా? కెన్ బి అరెస్టెడ్ అని ఉన్నట్టుంది. Order 38 Rule 1 CPC allows for the arrest of a defendant if the court is satisfied that the defendant is about to abscond or leave the local limits of the court with intention to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him. With an intention to delay the suit. Suit delay చేయడానికి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ డిలే చేస్తే వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో కెనాట్ బి అరెస్టెడ్ అంటే క్వశ్చన్ సరిగా లేదు. Order 38 Rule 1 ప్రకారం అదే చూస్తే మనకి ఇప్పుడే చూస్తాం ఆన్సర్. మీరు కూడా చూడండి. సిపిసిలో Order 38 కదా.
30 8 ఇదేనా? Order 38 rule where defendant may be called upon to furnish security for appearance. సెక్యూరిటీ ఇమ్మని చెప్పి అడుగుతారు కానీ అరెస్ట్ చేయరు. వేర్ అట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ సూట్ అదర్ దాన్ ఎ సూట్ ఆఫ్ ద నేచర్ రెఫర్ టు ఇన్ సెక్షన్ 16 ద కోర్ట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ బై అఫిడవిట్ ఆర్ అదర్వైజ్ that the defendant with intent to delay the plaintiff or to avoid any process of the court or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him has absconded or left the local limits of jurisdiction of the court or is about to abscond, has deposited or removed from the local limits of the jurisdiction of the court his property as disposed, that the defendant is about to leave under the circumstances affording reasonable probability that the plaintiff will or may thereby obstructed or delayed in the execution of any decree that may be passed against the defendant in the suit. Court may issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court to show cause why she should not furnish security for his appearance. Issue a warrant to arrest. Issue a warrant. Provided that defendant shall not be arrested if he pays to the officer entrusted with the execution of the warrant any sum specified in the warrant. వాళ్ళ అమౌంట్ స్పెసిఫై చేయాలి. అందువల్ల క్వశ్చన్ చాలా కొంచెం వేగ్గా ఉంది. ఈ కెనాట్ బి సింపుల్ అరెస్టెడ్ సివిల్ కేసెస్లో. ఓకే, defendant is about to leave the local limits with an intention to delay the suit. Execution of this decree అన్నాడు. The plaintiff files an application under 38(1) for the arrest of the defendant. Now the defendant can be arrested. So can be arrested పెట్టుకున్నాను ఇంకా అదే కరెక్ట్ కింద. Okay, 4. When the immovable property of one person is by the act of parties or operation of law made security for the payment of money to another. సెక్యూరిటీగా పెట్టారు. బై ద యాక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఆర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా మేడ్ సెక్యూరిటీ. దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ప్లెడ్జ్ యాక్సెషన్ మార్టిగేజ్ ఛార్జ్. ఏమంటారు? ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ సెక్యూరిటీగా ఉండడాన్ని ఏమంటారు? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీలో మార్టిగేజ్ ఛార్జ్ అని అంటున్నారు. ఓకే, movable property of one person is by the act of parties or operation of law made security for the payment of money to another, some amount. దాన్ని ఛార్జ్ అంటున్నారు. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ చూద్దాం. ఛార్జ్ డెఫినేషన్ చూడాలి మనం. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ 1882 ఛార్జ్ డెఫినేషన్ CHARGE. హండ్రెడ్ ఛార్జ్లో ఉంది. సెక్షన్ 100 ఛార్జ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీ నెంబరు. వేర్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ బై యాక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్. ఇది ఛార్జ్ డెఫినేషన్ చూడండి. ఛార్జ్ కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా మేడ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ మనీ టు అనదర్ and the transaction does not amount to a mortgage. If it does not amount to a mortgage, the later person is said to have a charge on the property. And all provisions herein before contained which apply to a simple mortgage shall may apply to such charge. Charge కి mortgage కి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీని వాళ్ళు మార్టిగేజ్ చేయరు. ఆ ప్రాపర్టీ మీద అంత అమౌంట్ పే చేయాలి. అప్పుడు మున్సిపాలిటీ ట్యాక్స్ పే చేయాలి మనం, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్. దాని మీద ఛార్జ్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. అట్లాగే అదర్ ట్యాక్స్లు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది, అది కూడా ఆ ప్రాపర్టీ మీద ఛార్జ్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. అంత అమౌంట్ కట్టాలి. అందుకని నేను ప్రాపర్టీ ఇచ్చేయడం కాదు. మనమే ప్రాపర్టీని వాళ్ళకి మార్టిగేజ్ చేయలేదు. బై యాక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఆర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా మేడ్ సెక్యూరిటీ. ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఛార్జ్ అంటే ఒక ఆయన వీలునామా రాసేటప్పుడు ఒక డాక్టర్కి ఆ ప్రాపర్టీలో మంత్లీ ఒక 20,000
ఆ రెంట్ అమౌంట్ పే చేయమంటాడు. సో ఆమెకి 20,000 అమౌంట్ మాత్రమే ఛార్జ్ క్రియేట్ అయింది దాని మీద. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఛార్జ్. 100 సెక్షన్ నంబర్స్ కూడా రాసుకోండి వీటన్నిటికీ, ప్లెడ్జ్, అసెషన్, మార్టగేజ్కి రిలేటెడ్ సెక్షన్స్. అడిగిన ఆన్సరే కాదు, కొంచెం డీప్ కూడా వెళ్ళాలి. ఈ గిఫ్ట్ మేడ్ ఇన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. ఆయనకి డెత్ అవుతుంది అని చెప్పి గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. యూనివర్సల్ గిఫ్ట్, వనరస్ గిఫ్ట్, రిజంబ్లెన్స్ గిఫ్ట్, డొనాషియో మారిటస్ కాజువా. ఓకే. వనరస్ గిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? వనరస్ గిఫ్ట్ అంటే తెలీదు. వనరస్ గిఫ్ట్ అంటే భారం ఉన్న గిఫ్ట్. మీకు ఒక సినిమా చూసారా? దాంట్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎవరికో రోడ్ రోలర్ గిఫ్ట్గా చేస్తాడనమాట. వాడు ఆ రోడ్ రోలర్ ఆడబెట్టుకోవాలో తెలియదు. ఎక్కడ పెట్టిన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ పాత రోడ్ రోలరు ఆక్షన్లో కొని గిఫ్ట్గా చేస్తాడు. అది దానివల్ల యూజ్ లేదు, దాన్ని ఆడ పెట్టుకోవాలన్నా చాలా ఖర్చు ఎక్కువ, పార్కింగ్ ఛార్జీలు అన్ని పెనాల్టీలు పడుతుంటాయి. అట్లాగే మన మీద కారు ఉంది, కారు లోన్ ఉంది. ఆయన కారు గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. ఆ కారు ఏమో కాస్ట్లీ కారు. ఎంత ఉంటుందంటే మామూలు కొత్త కారు కొంటే 50 లక్షలు ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది ఆయన గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. దాని మీద 30 లక్షలు ఇంకా లోన్ కట్టాలి. అమ్మితే 25 లక్షలే వస్తుంది. దాన్ని మార్కెట్లో కొనుక్కుంటే 25 పడద్ది. ఈయన గిఫ్ట్గా తీసుకున్నాడు, 30 లక్షలు ఈఎంఐ కట్టాలి. అది కూడా వనరస్ గిఫ్ట్ అవుతుంది. అట్లా. ఇలా అంటే రెండు ప్రాపర్టీలు ఇచ్చాడు, ఒక ఇల్లు ఇచ్చాడు, కారు ఇచ్చాడు. కారు మీద లోన్ ఉంది. మళ్ళా ఆ కారు మీద యాక్సిడెంట్ అయింది, కోర్టులో వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చారు, దీనికి ఇన్సూరెన్స్ లేదు, ఇంత డబ్బులు కట్టమని. ఇంకో 10 లక్షలు కట్టాలి. 1 కోటి రూపాయలు ఇల్లు వచ్చింది. కార్ ఏమో ఓనరస్ గిఫ్టే కానీ ప్రాపర్టీ ఏమో బెనిఫిషియల్ ప్రాపర్టీ అయింది కదా, అందువల్ల ఓవరాల్గా ఓకే. అట్లా 4 ఛార్జ్ అయింది కదా, 5కి. డొనేషియో మారిటస్ ఫాజువా. Gift made by a person in contemplation of their death, which takes effect only if the donor dies and is revocable until then. ఆయన బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా నర్సులకి ఆయన సేవలు చేసిన వాళ్ళకి ఆ, ఇస్తుంటాడు. ఈ ముస్లిం దాంట్లో కూడా ఉంది అట్లా, సేవలు చేసిన వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తారని. ఓకే. వనరస్ గిఫ్ట్ అయితే కాదు, రెజ్యూమబుల్ గిఫ్ట్ కూడా కాదు. ఓకే. యూనివర్సల్ గిఫ్ట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే. లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్. ఒక పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్ ఉంది, లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఎంత? 6కి. పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ అని ఇచ్చారు. పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్ వన్స్ గ్రాంటెడ్ బై కోర్ట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఆర్డర్, దేర్ ఇస్ ఇంట్ లిమిటేషన్ పీరియడ్. అది కంటిన్యూస్గా ఇన్ఫోర్స్ ఉంటుంది. పర్పెచువల్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ కదా, దానికి ఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఏమి ఉండదు, పర్మనెంట్ పీరియడ్ ఉంటుంది అనమాట. అది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు అది. 7. Under which provision of law, appellate court cannot adduce the additional evidence. Appellate court cannot adduce. అప్పలేట్ కోర్టుకు పోయాక అక్కడ మళ్ళీ అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ పెట్టడానికి లేదు. ఓకే. ఏ ఆర్డర్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అండర్ విచ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా. ఆర్డర్ 41లో చూడండి ఒకసారి. ఆర్డర్ 41లో ఉంది. ఆర్డర్ 41 రూల్ 27 అంటున్నారు, కొంచెం డీప్గా ఇచ్చారు. ఆర్డర్ 41. ఆర్డర్ 41 రూల్ 27 అన్నాడు కదా. 22, 22, 22, 27. Production of additional evidence in appellate court. The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, in the appellate court. But if జై భీమ్ సినిమా చూసారా మీరు? అక్కడ వాళ్ళు అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ తెస్తారు, ట్రయల్ జరుగుతుంది హైకోర్టులో. ద కోర్ట్ ఫ్రమ్ హూస్ డిగ్రీ ద అపీల్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ హ్యాస్ రిఫ్యూజ్ టు అడ్మిట్ ఎవిడెన్స్ విచ్ ఆర్ టు హ్యావ్ బీన్ అడ్మిటెడ్. ఇట్లా కొన్ని అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. ఇంకా మనకు అంత డీప్ అవసరం లేదు.
ఏ సెక్షన్ కింద ఉందనేది అడిగారు. ఓకే. అండర్ విచ్ ప్రొవిజన్ అపలేట్ కోర్ట్ కెన్ అడ్యూస్ అడిషనల్ ఎవిడెన్స్? ప్రొవిజన్ వరకు చెప్తే చాలు. ఆర్డర్ 41లోనే ఉంటుంది, రూల్ 27. ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే, ఆర్డర్ 41 దేని గురించి చూడండి. ఆర్డర్ 41 దేని గురించి? అప్పీల్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ డిక్రీస్. ఒరిజినల్ డిగ్రీ అప్పీల్ ఉన్నప్పుడు అది. సో దానికి మనం 27 రూల్ వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వెదర్ ద పర్చేజర్ ఆఫ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సేల్ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్. Purchaser, execution of sale can make an application to set aside the sale, on the ground that the JDR had no saleable interest in the property sold. ఆయన ఎగ్జిక్యూషన్ లో కొన్నాడు, పర్చేజర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆప్షన్ లో కొన్నాడు. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సేల్ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు సెట్ అసైడ్ ద సేల్ ఆన్ గ్రౌండ్ దట్ జేడిఆర్ వాడి ఆస్తి అనుకొని అన్నారు. చూస్తే మళ్ళీ అది వాళ్ళ తాత పేరుతో ఉంది, వాడికి అక్కడ హక్కు లేదు. వాడు ఇది నాదేనని చెప్పి ఆయన బయట బోర్డు పెట్టుకున్నాడు. వీడిది అనుకొని అక్కడ అటాచ్మెంట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇతంది కాదు. అప్పుడు సి, ఎస్ ఈ కెన్ మేక్ అప్లికేషన్ అండర్ R21 రూల్ 91. అటాచ్మెంట్ అంతా ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా 21లోనే ఉంటుంది. రూల్ 91 ఏంటో ఒకసారి చూసుకోవాలి మనం. ఆ, నేను సిపిసిని ముక్కలు ముక్కలుగా తీసేసాను, కట్ చేశాను PDF ఫైల్గా. ఒక దాంట్లో ఏమో ఓన్లీ సెక్షన్స్ పెట్టాను, ఇంకో దాంట్లో 20 వరకు ఆర్డర్స్ పెట్టాను, ఇంకో దాంట్లో ఓన్లీ 21 ఆర్డర్ పెట్టాను. తర్వాత పార్ట్లో 21 నుంచి ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ పెట్టాను. తర్వాత మళ్ళీ ఫామ్స్ పెట్టాను అట్లా. సో ఈజీగా చెక్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. మళ్ళీ అంత పెద్ద ఫైల్ పై నుంచి కింద దాకా వెళ్లకుండా. అది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? పర్చేజర్ ఆఫ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆర్డర్ 21 రూల్ 91. ఓకే. రూల్ 91. Application by purchaser to set aside the sale on ground of judgment debtor having no saleable interest. ఇది. The purchaser at any such sale in execution of a decree may apply to the court to set aside the sale on the ground that the judgment debtor had no saleable interest in the property sold. మనకున్న దానికి ఒక లాడెన్ మ్యాక్సిమ్ కూడా ఉంది. మనకి ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ యూ కెనాట్ సెల్, యూ కెనాట్ డిస్పోజ్. మనకి లేని దాన్ని మనం ఇవ్వలేం. అది సింపుల్. దానికి ఒక లాటిన్ మ్యాక్సిమం మీనింగ్ ఉంటుంది చూడండి. నెక్స్ట్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపెన్సేటరీ కాస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 35A ఆఫ్ సిపిసి షాల్ నాట్. సెక్షన్ 35Aలో చాలా కాస్ట్లీ కాంపెన్సేషన్స్ పెట్టారు. సిపిసి షాల్ నాట్ ఎక్సీడ్ అని ఇచ్చారు. ఎంతంటే 9, 5,000 రూపాయలు మాత్రమే కాంపెన్సేషన్. 35Aలో ఎందుకు ఉందో చూడండి. జేసీజే దాంట్లో సెక్షన్స్లో మనకున్నది 35A. కాంపెన్సేటరీ కాస్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఆర్ వెక్సియస్ క్లెయిమ్స్ ఆర్ డిఫెన్సెస్. మీకు ఫాల్స్ క్లెయిమ్ వేసాడు అనుకోండి, దొంగ కేసు వేసాడు ఎవడో, ₹1,00,00,000 ప్రాపర్టీ మీదైతే వాడదని వేసాడు. అప్పుడు మీకు ఎంత వస్తుందో తెలుసా? గెలిస్తే అది ప్రూవ్ చేస్తే 5,000 రూపాయలు ఇప్పిస్తుంది కోర్టు. గ్రేట్ అమౌంట్. ఓకే. అది మన వాళ్ళు పెట్టారు. కోర్టును మనం ఏం అనలేము, ఎందుకంటే అందరూ తెలియక కోర్టుల్ని మనం బ్లేమ్ చేస్తుంటాము. ప్రామిసరీ నోటుకు 3 ఏళ్ళు దాటిపోతే కోర్టుల్ని తిట్టుకుంటుంటాము, కోర్టు వాళ్ళు ఇప్పించట్లేదని. ఇవన్నీ మన వాళ్ళు పార్లమెంట్లో పాస్ చేసిన చట్టాలు అన్నమాట. సో పార్లమెంట్లో మీ మీద దొంగ కేసు ఎవడన్నా వేస్తే కూడా 5,000 రూపాయలు తీసుకోండి చాలు అని చెప్పి ఇక్కడ మన వాళ్ళు చెప్పారు. అందువల్ల కోర్టు కూడా 5,000 కంటే ఇప్పించలేదు. 35 వాజ్ ఇన్సర్టెడ్ బై యాక్ట్ 9
1922లో పెట్టారు 5,000 రూపాయలు, ఇప్పటికి కూడా అదే ఉన్నది. అది దీంట్లో 5,000 ఉందేమో చూడండి. 5,000 ఏమైనా పెంచారా? ద 5,000 రూపీస్. దాంట్లో అమౌంట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. 35A. 35A. ఓకే. No appeal shall lie from any order passed in appeal under this section. ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాము. సో 5,000 రూపీస్ అమౌంట్. సెకండ్ 35 CPC డీల్స్ విత్ కాంపెన్సేటరీ కాస్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఆర్ వెక్సేషియస్ క్లెయిమ్స్. 10. In connection with commercial transactions, what should be the rate of interest from the date of decree to the date of payment? Date of decree నుంచి date of payment కి commercial transactions కి 6%, exceeding 6% but not exceeding contractual rate if any, not exceeding the contractual rate and in the absence of the rate at which monies are lent by nationalized banks in relation to the commercial transactions. నేనేం చెప్పాను, తెలియని ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద లెంగ్తీ ఆన్సర్ ఏదో అదే పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పాను. జనరల్గా ఇదే కరెక్ట్, ఇది కామన్ సెన్స్ కూడా ఇదే కరెక్ట్. నాట్ ఎక్సీడింగ్ కాంట్రాక్చువల్ రేటు. మీరు ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్లో రాసుకున్నారు రూపాయి వడ్డీ అని. అప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ₹2 ఇవ్వమంటే కుదరదు. మీరు రూపాయి రాసుకుంటే రూపాయే ఉంటుంది. లేదా ₹2 వడ్డీ అని రాశారు, ₹2 ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్, ఇప్పుడు రాసుకోలేదు, ద రేట్ అట్ విచ్ మనీ లెంట్ బై నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్, అప్పుడు వాడేమో రాసుకోలేదు, వాడు బిజినెస్ కానీ తీసుకున్నాడు, నేను ఆ 6% ఇస్తానంటే కుదరదు. లేదా డొమెస్టిక్ యూజ్ కంటే 6% ఉంటుంది, పిల్లల చదువులకి అట్లేదన్నా. బిజినెస్ చేయడానికి తీసుకున్నప్పుడు బ్యాంకుల దగ్గర ఈయన ఎంత తీసుకుంటే అదే లోన్ బ్యాంకు దగ్గర తెచ్చుకుంటే ఎంత, 14% అనుకోండి, అప్పుడు ఆ 14% వస్తుంది. నెక్స్ట్ 11. The commissioner, as appointed under the provisions of Order 18 of the CPC, for the purposes of recording of evidence, cannot re-examine a witness, decide objections raised during the recording of evidence, neither of the above. ఏమని అడిగారు? Commissioner cannot re-examine, cannot decide. Both are correct. 11th ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి. Both A and B. A commissioner appointed under Order 18 of CPC for recording evidence is typically restricted to that function, cannot re-examine a witness or decide objections during recording. ఆయన అబ్జెక్షన్స్ వాళ్ళు ఏదైనా రైట్ చేస్తే అవి రాసుకొని జడ్జి ముందు పెట్టాలి, కానీ ఈయన దానికి ఆన్సర్ చెప్పేయకూడదు. ఓకే. అండర్ విచ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద సిపిసి it is necessary for a party to prove that in spite of all due diligence, the matter could not be raised before the commencement of the trial. Order 11 Rule 12, 6 Rule 17, 6 Rule 6 Rule 17 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఆర్డర్ 5 Rule 15. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి ఏమేమిటో చూడాలి. ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ 6 Rule 17 చూద్దాం. ఆర్డర్ 6 Rule 17. అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లీడింగ్స్కి ఇది. అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లీడింగ్స్, మన ప్లీడింగ్స్ ఏదో పెట్టలేదు, అప్పుడు మళ్ళా అమెండ్మెంట్ చేయాలి. అప్పుడు ప్రేయర్ మార్చుకోవడము, కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మార్చుకోవడము, అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే
మళ్ళీ కోర్టుకి పెట్టుకొని ఏదైనా చెప్పాలి. ఓకే. అండర్ ఆర్డర్ 6 రూల్ 17 deals with amending of pleadings while it doesn't explicitly state due diligence. In all cases, the principle of not introducing new matter that could have been raised earlier is often considered by the courts. అట్లాగే ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇష్యూస్ రైజ్ చేయాలని. అక్కడ అంటే ప్లీడింగ్స్ ఏం మారుతారు, కొత్త ఇష్యూస్ లేవనెత్తుతారు. ఆ ఇష్యూస్కి మళ్ళీ వేరే సెక్షన్ ఉంది. అది యాక్చువల్గా ఇవాళే మనం ఫైల్ చేసాం విజయవాడలో. ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్లో మనం కొత్త ఇష్యూస్ రేజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు వేరే ఆర్డర్ వస్తుంది అనమాట. డిస్కవరీ ఇష్యూస్, ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, ప్రొడక్షన్ ఇంపౌండింగ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ బై ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ ఆర్ బిఫోర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అండ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సూట్ ఆన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఆన్ ఇష్యూస్ అగ్రీడ్ అపాన్. ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉంది కదా, 14లో 1 ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉంది. తర్వాత అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తుంది కింద, చూడండి నెక్స్ట్ సెక్షన్ 5 అయితే వస్తుంది. కోర్టు ప్రొనౌన్స్ జడ్జిమెంట్ ఆన్ ఆల్ ఇష్యూస్. కోర్ట్స్ మే ఎగ్జామిన్ విట్నెసెస్. 5 పవర్ టు అమెండ్ అండ్ స్ట్రైక్ అవుట్ ఇష్యూస్. ఇది అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, ఏదైనా కొత్త ఇష్యూస్ లేవనెత్తితే. ఇది నేను మొన్న చెప్తున్నాను, వాళ్ళు ఫామ్ 8 ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీలో సబ్మిట్ చేయాలి, అది వాళ్ళు ఫామ్ 8 సబ్మిట్ చేయలేదు, అందువల్ల ఈ సూట్ డిస్మిస్ చేయాలని చెప్పి మనం వేసాం. వేసినప్పుడు అప్పుడు జడ్జి గారు ఏమన్నారంటే కొంచెం దూరం కేసు ముందుకు వెళ్ళిపోయింది, మనం కౌంటర్ వేసేటప్పటికి లేట్ అయింది. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే మళ్ళీ కొత్త ఇష్యూస్ లేవనెత్తారు కాబట్టి మీరు మళ్ళా ఆ కొత్త ఇష్యూస్కి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ఇష్యూస్ కోసం దీని కింద ఏమని చెప్పేశారు. ఇవాళ ఫైల్ చేస్తాం విజయవాడలో, అట్లా అనమాట. సో ఆ ఇష్యూస్ అనేది వస్తే ఇక్కడ వస్తుంది 1 and 5లో వస్తుంది, ఆర్డర్ 14లో. ఓకే. కొత్త ఇష్యూస్ ఫస్ట్ ఇష్యూస్ అయితే ఆర్డర్ 1, ఆర్డర్ 14 రూల్ 1. అమెండెడ్ ఇష్యూస్ న్యూ ఇష్యూస్ అయితే రూల్ 5 కింద వస్తుంది. ఇది అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లీడింగ్స్. ఇందాక చెప్పింది ఆర్డర్ ఇది 6 కదా, అది 14. రూల్ 5 కింద వస్తాయి అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్లో. A magistrate, while passing an order for disposal of property, must decide disposal of property, question of entitlement to possession on the basis of decision on the question of title, question of entitlement to possession without deciding the question of title, question of title as well as the question of entitlement to possession. మ్యాజిస్ట్రేట్ ఏం చూడాలి, పొజిషన్ చూడాలనా టైటిల్ చూడాలా కేసు చెప్పేటప్పుడు? అది బి. A question of entitlement to possession without deciding the question of title. Magistrate's power to dispose of property under CRPC is primarily concerned with immediate possession to prevent breach of peace, not with determining complex questions of title which are for civil courts. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. ఇది మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటే జడ్జి కాదు, ఎవరు? కలెక్టరు, ఆర్డీఓ, తహసీల్దార్, వీళ్ళు అనమాట. పొజిషన్ బట్టి డిసైడ్ చేస్తారు. క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పొజిషన్ వితౌట్ డిసైడింగ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ టైటిల్, అలాగా. ఓకే. 14. The period of limitation in case of an offense punishable with fine only as provided under section 468 of criminal procedure code is 468 లో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఉంటే 3 years 6 months 15 days 3 months. పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఉంది కదా క్రిమినల్ యాక్ట్స్ కూడా, దానికి ఎంత పీరియడ్? 6 months. 6 months లోపల పైన పడే కేసులకి డిసైడ్ చేయాలి, 468 సెక్షన్. సో మధ్యలో 6 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ 15. 5 persons went to A's house and armed with bats to beat A. One ex amongst 5 persons was carrying a pistol concealed underneath his shirt. During the incident of beating, X fired a shot resulting in A's death. All being members of unlawful assembly are liable for causing death. All will be liable only for beating A. Only X will be liable for causing A's death.
నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. 15th ఆన్సర్ ఏంటి? అందరూ లైబుల్ అవుతారా లేదా అని. ఆల్ బీయింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ ఆర్ లైబుల్ టు కాజింగ్ డెత్. అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ 5 మంది ఉన్నారు కాబట్టి అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీకి 5 మంది కావాలి. 5 పర్సన్స్ అన్నారు. ఇంకొక దానికి కూడా 5 పర్సన్స్ ఉంది. దేనికి? డెకాయిటీకి కూడా 5 పర్సన్స్. వీళ్ళు కొట్టడానికి మాత్రమే వెళ్ళారు. అక్కడ థెఫ్ట్ కూడా చేస్తే వీళ్ళు డెకాయిటీ కింద కూడా వస్తారు. ఊరికే కొట్టడానికి పొడవడానికి వెళ్తే డెకాయిటీలోకి రారు. మళ్ళీ కొట్టి పొడిచి మళ్ళీ ఏదైనా అక్కడ నుంచి సామాన్ తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి, చిన్న ఏమైనా స్మాల్ థింగ్ తెచ్చినా వస్తుంది అనమాట డెకాయిటీలోకి. 16 ఫ్యామిలీ అరేంజ్మెంట్ బైండ్స్. ఫ్యామిలీ అరేంజ్మెంట్ ఎవరిని బైండ్ చేస్తుంది? ఆల్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మైనర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద womb. ఆల్ మెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ మైనర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద womb. ఆల్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మైనర్స్ బట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద womb. either B or C. అది ఇచ్చారు. ఆన్సర్ చూడండి. ఆల్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మైనర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద womb. ఒక ఫ్యామిలీ అరేంజ్మెంట్ చేసి ప్రాపర్టీ పంచుకుందాం అన్నాక ఇంకా ఆ రోజుకి అయిపోయినట్టే షేర్స్ ప్రకారం. తర్వాత లేదండి ఈ పక్క ఈశాన్య ఆయన వాళ్ళు తీసుకోలేదని మళ్ళీ నేను అప్పుడు మైనర్ని ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను, లేదంటే అప్పుడు పుట్టలేదు నేను కడుపులో ఉన్నాను అని చెప్పి అట్లా అబ్జెక్ట్ చేయడానికి లేదు. ఇంకా అట్లా చెప్తే ఇంక ఏది అరేంజ్మెంట్ జరగవు. ఎవడో ఒకడు మైనర్ ఉంటాడు ఆ ఫ్యామిలీలో. సో ఓకే. 17. ఇఫ్ 2 or more heirs succeed together to the property of an intestate, they shall take the property as expressly provided in the Hindu Succession Act per capita and not per stirpes. Per capita and per stirpes అంటే తెలుసా? As tenants in common and not as joint tenants, both A and B. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పారు 17లో. B as tenants in common and not as joint tenants. 2 or more heirs succeed to the property of an intestate. ఆయన ఆస్తి రాయలేదు, వాళ్ళు దానికి సక్సీడ్ అయ్యారు. యాజ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ పర్ క్యాపిటా. రాయకుండా పోతే దేని కింద వస్తుంది? వీలునామా రాయకపోతే హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ప్రకారం వస్తారు, హిందూస్ అయితే మాత్రమే. హిందూస్ అని ఇక్కడ రాయలేదు యాక్చువల్గా. ఇది కూడా కరెక్టే ఉంటుంది. యాజ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ ప్రొవైడ్ ఇన్ ది సెక్షన్ యాక్ట్ పర్ క్యాపిటా అండ్ నాట్ పర్ స్టర్ప్స్. పర్ క్యాపిటా కాదు, పర్ స్టర్ప్స్. ఇది ఎలా అంటే ఆ, రెండు డిఫరెన్స్. పర్ క్యాపిటా అంటే పర్ హెడ్, పర్ స్టర్ప్స్ అంటే పర్ బ్రాంచ్ అని. ఆ, ఒక ఆయన ఒక వాళ్ళ తాత ఉన్నాడు, ఒక ఆయన చనిపోయాడు, మధ్యలో కొడుకులు ఉన్నారు. ఆ, ఆ, వాళ్ళు కూడా లేరు అనుకోండి ఎప్పుడుకో. ఇంకా వీళ్ళు మనవాళ్ళు ఉన్నారు. పెద్ద కొడుక్కి ఒక కొడుకు, చిన్న కొడుకుకి రెండో కొడుకు ఇద్దరు, మూడో ఆయనకి ముగ్గురు ఉన్నారు. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 6 మంది ఉన్నారు. పర్ క్యాపిటల్ తీసుకుంటే 1/6 షేర్ వస్తుంది ఒక్కొక్కడికి. పర్ స్టర్ప్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వాడికి 1/3 వస్తుంది, ఎందుకంటే వాడు ఒక్కడే కొడుకు కదా పెద్ద ఆయనకి. రెండో వాళ్ళకి 1/3 ఇంటూ 1/2 వస్తుంది, 1/6 వస్తుంది రెండో వాళ్ళకి. మూడో వాళ్ళకి ఎంత వస్తుంది? 1/3 ఇంటూ మళ్ళీ 1/3, 1/9 వస్తుంది. అది పర్ స్టర్ప్స్ అనమాట. హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్లో పర్ క్యాపిటా పెట్టాల, పర్ స్టర్ప్స్ పెట్టారు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది పర్ బ్రాంచ్ వస్తుంది. వాళ్ళకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా వాళ్ళ ఫాదర్కి ఎంత వస్తుందో అంతే వీళ్ళు పంచుకోవాలి, కానీ ఆ మనవాళ్ళమందరమే లెక్క అని అలా పంచుకోవడానికి లేదు. కౌరవులు పాండవులు అనుకోండి, వాళ్ళు పంచుకోవాల్సి వస్తే పాండవులకు హాఫ్ వస్తుంది, కౌరవులకు హాఫ్ వస్తుంది. పాండవుల్లో మళ్ళీ ఒక్కొక్కరికి 1/2/5, 1/10 వస్తుంది. కౌరవుల్లో ఒక్కొక్కరికి 1/2/100, మళ్ళా 1/200 వస్తుంది. సో అది పర్ స్టర్ప్స్ అనమాట, పర్ బ్రాంచ్. సో బీ కరెక్ట్. యాజ్ టెనెంట్స్ ఇన్ కామన్ అండ్ నాట్ యాజ్ జాయింట్ టెనెంట్స్. ఓకే, దీనికి మీనింగ్ చూద్దాము. టెనెంట్స్ ఇన్ కామన్ అండ్ యాజ్ నాట్ జాయింట్ టెనెంట్స్ అని. Under Hindu law, when heirs succeed simultaneously, they generally take the property as tenants in common, meaning each has a distinct
defined share rather than as joint tenants where there is a right of survivorship. జాయింట్ టెనెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి రైట్ ఆఫ్ సర్వైవర్షిప్ ఉంటుంది. వాళ్ళలో ఒకటి పోతే మిగతా వాళ్ళకి వస్తుంది. టెనెంట్స్ ఇన్ కామన్ అంటే వాళ్ళందరికీ కామన్గా దాని మీద రైట్ ఉంటుంది, అన్డివైడెడ్ షేర్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఒకటి చనిపోతే మిగతా వాళ్ళకి రాదు. వాళ్ళు ఒక నలుగురు ఉన్నారనుకోండి, టెనెంట్స్ ఇన్ కామన్ అంటే నలుగురికే వస్తుంది, వాళ్ళల్లో ఒకటి చనిపోతే వాళ్ళ వారసులకి పోతుంది. జాయింట్ టెనెంట్స్లో నలుగురింటి ఒకటి చనిపోతే వాటి షేర్ ఈ ముగ్గురికి వస్తుంది. అది అదంతా లండన్ సిస్టము, యూకే సిస్టము, మన దగ్గర అదేం లేదు. 18. An easement cannot be extinguished. Extinguishes when the servient owner leaves on his own. Extinguishes when the dominant owner releases it expressly or impliedly to the servient owner upon the death of the dominant owner. ఏమని ఆన్సర్ 18కి? ఏది లెంగ్తీ ఆన్సర్ అదైనా చూసుకోవచ్చు అన్న, తెలియకపోతే ఇదే లెంగ్తీ ఆన్సర్. ఆన్సర్ కూడా ఇదే కరెక్ట్. ఎక్స్టింగ్విషెస్ వెన్ డామినెంట్ ఓనర్, రెండు వెనకాల ఇల్లు ఉన్నాయన, రిలీజెస్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ, ఆయనంతటా ఆయన స్వయంగా ఎక్స్ప్రెస్గా ఇది నాకు ఈ దారిని అవసరం లేదు, నేను అవతల మా సైడ్ కూడా రోడ్డు పడ్డది అటుపక్క కూడా మేము అట్టుపోతాము, ఇది దారి నాకు వద్దని రాసి ఇవ్వాలి. రిలీజెస్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ ఆర్ ఇంప్లైడ్లీ టు ది సర్వేంట్ ఓనర్. ఇంప్లైడ్లీ అంటే ఈయన ఈ దారి వాడడు, అట్టే వాడుకుంటా ఉంటాడు. ఒక 20 ఏళ్ళు పోయింది అనుకోండి, ఇంక ఈ పక్క ఆయనకి రైట్ రాదు. అది ఇంప్లైడ్. 18. 19. ఏ పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్ మీన్స్ a judicial process, thing prevented in a wrongful act, preventive in nature, perpetual injunction. All the above అని ఇచ్చారు 19కి. All the above వస్తుంది. Perpetual injunction means it is a judicial process, thing prevented as a preventing a wrongful act. Perpetual కదా అంటే ఫైనల్. టెంపరీ ఇంజంక్షన్ అయితే దట్ మే నాట్ ప్రివెంట్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్. సమ్టైమ్స్ దట్ మే బి రైట్ ఆల్సో. ప్రివెంటివ్ ఇన్ నేచర్, ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ప్రివిలేజెస్ అండర్ సెక్షన్ 121 ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈజ్ ప్రివిలేజెస్ నాట్ అవైలబుల్ టు అన్ ఆర్బిట్రేటర్, మే ఆర్ మే నాట్ బి అవైలబుల్ టు అన్ ఆర్బిట్రేటర్, అవైలబుల్ టు అన్ ఆర్బిట్రేటర్. 20. बोला प्लेटला प्लेटला అవైలబుల్ టు అన్ ఆర్బిట్రేటర్. సెకండ్ 121 చూద్దాం. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్కి రండి. మీరైనా బేర్ యాక్ట్ ఓపెన్ చేయండి. బేర్ యాక్ట్, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 18, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1872. 121 అన్నాడా? జడ్జెస్ అండ్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్. అది ప్రివిలేజెస్ కదా, కమ్యూనికేషన్ ప్రివిలేజ్, మా ఆర్బిట్రేటర్ కూడా వర్తిస్తుంది. No judge or magistrate shall accept upon special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer. Be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate, or to anything which comes to his knowledge in court as a judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting. Okay. Examples ఇచ్చారు. ప్రివిలేజ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్బిట్రేటర్ కింద కూడా వస్తుంది. ఆర్బిట్రేటర్ని బాబు నువ్వు అట్లా తీర్పిచ్చావనే మనం అడగడానికి లేదు. ఫర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెస్ జుడికటా, సెక్షన్ 121 grants privilege to judges, magistrates concerning questions about their own conduct in court. This privilege can extend to arbitrators when acting in quasi-judicial capacity. ఆర్బిట్రేటర్ ఒక జ్యుడిషియల్ కెపాసిటీలో, క్వాసి జ్యుడిషియల్ కెపాసిటీలో ఒక డెసిషన్ చేసినప్పుడు
ఆయనకి కూడా ఈ ప్రివిలేజ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అది A judgment passed by a court having no jurisdiction, కోర్టుకి jurisdiction లేదు, తీర్పు ఇచ్చేశారు. Operates as res judicata, does not operate as res judicata, operate as res judicata in certain circumstances, none of the above. Does not operate as res judicata. ఓకే, ఫ్యామిలీ కోర్టు వచ్చి క్రిమినల్ కేసులో తీర్పు చెప్పింది అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్, అది డస్ నాట్ ఆపరేట్ యాజ్ రెస్ జ్యుడికటా. అట్లాగే ఆర్బిట్రేషన్ మ్యాటర్లో వీళ్ళు చెప్పారు అనుకోండి, అట్లనే వాళ్ళకి కుదరదు. 22. ద ప్రొవిజన్ రిలేటింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద అదర్ అక్యూజ్డ్ ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద అదర్ అక్యూజ్డ్ ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ విచ్ ప్రొవిజన్? రూల్ 17, 34, 37 ఆఫ్ క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. 22. మన సివిల్ కేసెస్లో ఉంది కదా, ఒక పర్సన్ బదులు ఇంకో పర్సన్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. క్రిమినల్లో ఉన్నదా? One accused cannot represent another accused. Each accused person has the right to defend by a pleader of their choice and representation individual. అట్లా ఒక అక్యూజ్డ్ ఇంకొక అక్యూజర్ తరపున చేయడానికి ప్రొవిజన్ ఏమీ లేదు. ఎవరితో వాడే డిఫెండ్ చేసుకోవాలి, వకాలత్ ఇచ్చి ఆ అడ్వకేట్తో చేయించుకోవాలి. 23. A is entitled for more than one relief against B. వన్ రిలీఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్. వన్ రిలీఫ్ తీసుకోవచ్చు. మన వాళ్ళు అంటుంటారు మల్టిపుల్ రిలీఫ్స్ అడగకూడదని. ఓకే, మల్టిపుల్ రిలీఫ్స్ ఎప్పుడు అడగకూడదు అంటే డిఫరెంట్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు అడగకూడదు. సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనము అడగవచ్చు మల్టిపుల్ రిలీఫ్స్. ఏ షుడ్ బి ఫర్ వన్ రిలీఫ్ అండ్ omitted ద అదర్ రిలీఫ్స్. ఓకే, మనకి అసలు డబ్బులు ఇచ్చాము, వడ్డీ కూడా రావాలి. అసలుగా అడిగాము, వడ్డీ అడగలేదు. అంటే వడ్డీ అడిగాము, అసలు ఎట్టా ఇస్తాడులే తర్వాత, ఒకటి వడ్డీ వరకు తెచ్చుకుంటే అసలు ఆడి దగ్గరే ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ వడ్డీ ఇస్తాడు అనుకుంటాం. ఏ షుడ్ బి ఫర్ వన్ రిలీఫ్ అండ్ omitted ద అదర్ రిలీఫ్స్. He can file a suit subsequently. He cannot file remaining reliefs. He can sue for the remaining reliefs. Same answer. 23. He can sue for the remaining reliefs if he omitted to sue earlier with the leave of the court. అది కాదు. He cannot sue. None of the above ఇచ్చారు. Entitled for more than one relief against B in respect of the same cause of action. ఇది రెస్ జ్యుడికేట్ అయిపోతుంది మీరు వదిలేస్తే. రెస్ జ్యుడికేట్ కింద చూడండి, మీరు వదులుకున్నట్టే లెక్క. అన్ని రిలీఫ్స్ ఒకేసారి అడిగేయాలి. ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ ఎంటైర్ ఎవిడెన్స్ and hearing arguments to the court comes to the conclusion that it has no jurisdiction over the subject matter in such an event. మొత్తం ఎవిడెన్స్ అంతా విన్నారు. ఆఫ్టర్ హీరింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ద కోర్ట్ అంతా విన్నాక, కోర్టు రామాయణం అంతా విన్నాక కమ్స్ టు ద కంక్లూజన్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ నో జ్యూరిస్డిక్షన్. ఇవన్నీ చేయడానికి నాకు జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదండి. ఎగ్జాంపుల్, సర్ఫేస్ యాక్ట్ కింద బ్యాంక్ ఆఫెన్స్ అలాంటి కేసులు ఉన్నాయి, అది పోయి సివిల్ కోర్టులో వేశారు. కేసు అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది. చివరి దాకా వచ్చాక వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, సర్ఫేస్ యాక్ట్ కింద సివిల్ కోర్టుకి జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు, ఇట్ ఈస్ బార్డ్ అని చెప్తారు జడ్జి గారు. ఓవర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇన్ సచ్ అన్ ఈవెంట్. 24. ఇన్ సచ్ అన్ ఈవెంట్ ఏమవుతుంది? ద కోర్ట్ షెల్ ప్రొసీడ్ టు ఇంకా అంతా విన్నాం కదా, కథ విన్నాం కదా, మనమే చెప్పేద్దాం జడ్జిమెంట్, మళ్ళీ డబల్ ఎందుకు, ఇంకో కోర్టుకి ఎందుకని. రిజెక్ట్ ద ప్లెయింట్, రిటర్న్ ద ప్లెయింట్, నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. రిటర్న్ ద ప్లెయింట్, ఆ ప్లెయింట్ని వెనక్కి ఇచ్చేయాలి వాళ్ళకి. The court determines at any stage that it lacks jurisdiction over subject matter, it should return the plaint for presentation to the proper court rather than rejecting it or pronouncing the judgment. జడ్జిమెంట్ చెప్పేస్తాం, అంతా విన్నా కదా, ఏముంది అక్కడైనా అదే జడ్జి కదా చెప్తాడు అని అనగడానికి లేదు. ఆయన నేను ఒకటేసారి జాయిన్ అయ్యాము అని చెప్పడానికి కూడా కుదరదు. ఎవరి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వాళ్ళదే. అట్లాంటి రిజెక్ట్ కూడా చేయకూడదు, దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్కి రిజెక్ట్కి తేడా ఏంటంటే, రిటర్న్ అంటే రెస్ జ్యుడికేట్ అవుతుంది, రిజెక్ట్ అయితే రెస్ జ్యుడికేట్ అవుతుంది, రిటర్న్ అయితే కాదు. అండర్ ద సిపిసి అంటే అన్ని రిజెక్ట్లు రెస్ జ్యుడికేట్ కావు, కొన్ని అవుతాయి. అండర్ సిపిసి సిఆర్పిసి కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్, ద పవర్స్ ఆఫ్ రివిజన్ ఆర్ కన్ఫర్డ్. The powers of revision are conferred on High Court, Sessions Court, High Court as well as Sessions Court, none of the above. Powers of revision, revision powers ఎవరికి ఉంటాయి?
ఆర్సీ అంటారు. ఆర్సీ కేసు హైకోర్ట్ యాజ్ వెల్ as సెషన్స్ కోర్ట్ ఇద్దరికీ ఉంటాయి. ఓకే, రెండు కోర్టులకి ఉంటాయి. బోత్ హైకోర్టు 397 రెడ్ విత్ 401 వాళ్ళిద్దరికి రివిజన్ పవర్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా ఇవాళే అది కూడా ఒక అబ్జెక్షన్ చేశారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ హైకోర్టులో. మనం కూడా ఒక ఆర్సీ ఫైల్ చేసాము, కానీ దాంట్లో మన పార్టీలు అక్యూజ్డ్ కాదు, ఇండైరెక్ట్ గా అఫెక్టెడ్ థర్డ్ పార్టీస్ అన్నమాట. వాళ్ళు కూడా ఒక మిస్లేనియస్ పిటిషన్ వేస్తే అది రిజెక్ట్ చేశారు. అందువల్ల మనం రివిజన్ పిటిషన్ వేసాం, వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేశారనమాట హైకోర్టులో వాళ్ళు, రిజిస్ట్రీ వాళ్ళు. మీకు కేసు ఇంకా క్రిమినల్ కేసు నడుస్తుంది కదా, ఎంటర్ ఎంటర్టైనింగ్ ఎలా అవుతుంది హైకోర్టులో ఆర్సీగా అని అడిగారు. అప్పుడు మనం అక్యూజ్డ్ మనం కాదు, సో వీ మే బి ఎగ్జామ్టెడ్ అన్నట్టు అది చెప్పాము. రేపు చూడాలి, అది ఫైలింగ్లో ఉంది. సో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. 397, 401 వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఆ కేసు ట్రయల్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి రెండు కింద రావు, కేసు ఫైనల్ అవ్వాలని చెప్తారు. కానీ దానికి ఇంటరిమ్ ఆర్డర్స్కి మాత్రమే అలౌడ్ లేదు ఆర్సీ కింద. ఒకవేళ మిస్లేనియస్ పిటిషన్లో ఫైనల్ డెసిషన్ ఇస్తే మాత్రము వెళ్ళొచ్చు. అది దాంట్లో ఉంది ఆ పాయింట్. 26. When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid, in case of such breach, the party complained of the breach is entitled to. Party complaining of the breach is entitled to. Whether or not actual damage or loss is true, the party is entitled to receive the amount so named. దాంట్లో కొంత అమౌంట్ ఉంది, 10 లక్షలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని. వెదర్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్ డ్యామేజ్ ఆర్ లాస్ ఇస్ మనకి 10 లక్షలు నష్టమైనా కాకపోయినా మొత్తం ఆ 10 లక్షలు ఇచ్చేయాలి, అదొక కండిషన్. ఓన్లీ వెన్ ద యాక్చువల్ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ ఇస్ ప్రూవ్డ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ సో స్టిపులేటెడ్, ద పార్టీ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిసీవ్ ద అమౌంట్ సో స్టిపులేటెడ్. The party who complained the breach is entitled to a reasonable compensation not exceeding the amount so named. Party is entitled to receive the amount so specified unless breach is proved. మిగతా అన్ని వదిలేస్తే సి కరెక్ట్ ఉంటుంది ఆన్సరు. పార్టీ హూ కంప్లైంట్ ద బ్రీచ్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ ఏ రీజనబుల్ కాంపెన్సేషన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద అమౌంట్ సేమ్ సో నేమ్డ్. మనకి ఆ వర్క్ చేయకపోతే 10 లక్షలు నష్టపరిహారం, పలానా తేదీ లోపల నువ్వు స్టార్ట్ చేయకపోతే నాకు 10 లక్షలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని రాసాం మనం. వాడు ఒక నెల రోజులు చూసాం, స్టార్ట్ చేయలేదు ఇచ్చిన టైంకి. మన 10 లక్షలు ఇవ్వమంటే ఇచ్చేయడానికి లేదు. మనకి నిజంగా ఎంత నష్టం జరిగిందో చూడాలి. మనకు 2 లక్షల నష్టం ఉందనుకోండి, 2 లక్షలు ఇస్తారు. ఒకళ్ళు 12 లక్షల నష్టం ఉందనుకోండి, అప్పుడు 10 వస్తుంది. అంతేగాని రాసుకున్న నష్టపరిహారం అంతా వచ్చేది. అది దీంట్లో ఇచ్చారు. అది ఆ కన్సర్న్ సెక్షన్ కూడా చూడండి, 70sకి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది ఈ సెక్షన్. సెక్షన్ నెంబర్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. 1872 ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, అది నా దగ్గర అక్కడ సేవ్ కాల, లింక్లో లేదు. సో ఆ సెక్షన్ నెంబర్ చెక్ చేయండి, ఏ సెక్షన్ కింద ఉన్నదో ఇది. ప్రతి దానికి సెక్షన్ ఉంటుంది. తర్వాత పార్టీ కంప్లైనింగ్ సచ్ బ్రీచ్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆగస్టు 15 వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు, నెక్స్ట్ మంత్ ఆగస్టు 15కి అక్కడ ఎర్రకోట దగ్గర అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తారు గవర్నమెంట్. దానికి కూడా అరేంజ్మెంట్లు చేయడానికి ఎవరికొవరికే కాంట్రాక్టే ఇస్తుంటారు ప్రైవేట్ పర్సన్స్కి. అతను అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేయాలి. అరేంజ్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళు ఒక్కోసారి 13వ తేదీకే ఇచ్చేయమని చెప్పి ఇస్తారు ఆర్డర్. వాడు 13కి కాకుండా 16వ తేదీకి చేస్తాడు. దానివల్ల ఏమన్నా యూజ్ ఉందా? అట్లనే ఒక పెళ్లికి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాము, మండపం డిజైన్ చేయమని, డెకరేట్ చేయమని. వాడు మనం మార్నింగ్ పెళ్ళి అయితే వాడు సాయంత్రానికి డెకరేట్ చేస్తానంటాడు. కుదురుతుందా? ఆ చెప్పిన టైంకే చేయాలి. అవి దీన్నే టైమ్ ఈజ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ అంటాం. మన కాంట్రాక్ట్లో ఆ స్పెసిఫైడ్ టైంకి కంపల్సరీగా వాడు చేయాలి, దాన్ని టైమ్ ఈజ్ ఎసెన్స్ అంటాం. మనం క్యాబ్ బోర్డు బుక్ చేస్తాం, ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలి, వాడు గంట లేటుగా వస్తాడు, ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోద్ది. సో టైమ్ ఈజ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ అనమాట. మనం అక్కడ స్టిపులేట్ చేయాలి వాళ్ళకి టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ అని. అప్పుడు మనము కాంపెన్సేషన్ ఎక్కువ డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉంది, ఎంత నష్టపోయామో అంత. మనం చెప్పకపోతే అప్పుడు జనరల్ కాంట్రాక్ట్ లాగా ఉంటుంది. ఇక వైఫ్ విత్డ్రాస్ హర్సెల్ఫ్ వాలంటరీలీ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్ హూ హ్యాస్ బీన్ డయాగ్నైజ్డ్ యాజ్ హెచ్ఐవి, ఇన్ఫెక్టెడ్ బై హెచ్ఐవి పాజిటివ్ డ్యూ టు ఇంప్రాపర్ అండ్ కేర్లెస్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్. కెన్ ద హస్బెండ్ సీక్ రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్?
హెచ్ఏవి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు, వైఫ్ విత్డ్రా అయిపోయింది, అది చేయొచ్చా అది అడుగుతున్నారు. రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్కి చేయొచ్చా చేయకూడదా? నో అని ఇచ్చారు. కెన్ ద హస్బెండ్ సీక్ రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్ అంటే నో అని ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఇంకా restriction of conjugal rights can be sought if one spouse withdraws from the society of the other without reasonable excuse. A spouse being HIV positive, especially if it affects the safety or health of the other spouse, would likely be considered a reasonable excuse for withdrawal. Maybe. 28. A and B were married. C was born to them. A and B marriage and C and a పిల్లవాడు child, C for child. Subsequently, the marriage between A and B was declared as void. So, అప్పుడు children of void marriage. Can C be an illegitimate child? Legitimate child for the court to determine none of the above. 28. Legitimate child అవుతాడు void marriage అయినా కానీ. 29. When will the property of a female Hindu dying intestate devolve upon her mother who is alive? Dying intestate devolve upon her mother who is alive. ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ ఫిమేల్ హిందూ, ఆమె చనిపోయింది, ఆ వీలునామా రాయలేదు, వాళ్ళ మదర్కి ఎప్పుడు వస్తుంది? 29. వెన్ దేర్ ఆర్ నో సన్స్ అండ్ డాటర్స్ టు హర్ బట్ హస్బెండ్ ఈజ్ అలైవ్. బి వెన్ ద హస్బెండ్ అండ్ సన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ-డిసీజ్డ్ son and daughter or pre-deceased daughter is available. C. In the absence of husband or sons or daughters or their children. 29. గెస్ చేయండి ఆన్సర్. సి. పిల్లలు హస్బెండ్ ఎవరు లేకపోతే హస్బెండ్ ఆర్ సన్స్ ఆర్ డాటర్స్ అప్పుడు లేకపోతే వస్తుంది. సెక్షన్ 15లో దాన్ని డిఫైన్ చేశారు. సెక్షన్ 15 ఆఫ్ ద యాక్ట్ అవుట్లైన్స్ ద జనరల్ రూల్స్ ఫర్ సక్సెషన్. అది కూడా ఆ ఆస్తి వాళ్ళ మదర్ ఇచ్చిన నుంచి వచ్చిన ఆస్తే ఉండాలి. వాళ్ళ ఫాదర్ ఇన్ లా సైడ్ నుంచి వచ్చిన ఆస్తి అయితే వాళ్ళకే వెళ్తుంది మళ్ళా. 30. Under which provisions of CRPC can a person be added as an accused when his role surfaces during the course of evidence? వాడు ఎఫ్ఐఆర్లో వాళ్ళ పేరు రాలేదు, తర్వాత వాళ్ళ పేరు వచ్చింది, వాళ్ళ వెనకాల కీలక సూత్రధారి ఈడను చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ అను, అసలు వాడు కింగ్ పిన్ వాడు A1 ఇక్కడ ఉన్నాడా అని చేయించిన వాడు, అప్పుడు ఏ సెక్షన్ కింద వస్తుందని అడిగారు. 30. 319 అని చెప్తున్నారు, చూద్దాం. 319 సిఆర్పిసి చూడండి. 319, 219, 183, 366 ఈ సెకండ్స్ ఏమంటో ఒకసారి చూసుకోవాలి. మనం రఫ్గా కూడా గెస్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి. ఇది 183 అనేది చాలా దూరం ఉంది కదా, 219 దూరం ఉంది, 366. సో కొంచెం యావరేజ్ ఐడియా ఉన్నా ఇట్లాంటి దానికి ఆన్సర్ పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు మనదేంటి సిఆర్పిసి 1973 ఉందా? '319. పవర్ టు ప్రొసీడ్ అగెన్స్ట్ అదర్ పర్సన్స్ అపియరింగ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్. వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా దొరికితే వాళ్ళకి అగెన్స్ట్గా ఎప్పుడు పోవాలని 319లో ఇచ్చారు. చాప్టర్ పేరు చూడండి. జనరల్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ టు ఐఐటి. జనరల్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ టు ఐటీ ఇంక్వైరీస్ అండ్ ట్రయల్స్ దాంట్లో ఉంది. 300 నుంచి 327 వరకు ఉంది. సో దాంట్లో వచ్చింది. సో 300 to 327లో వచ్చిన సెక్షన్ అదే కాబట్టి మనకు కొంచెం ఆ ఆ ఆ యొక్క స్పాన్ ఆఫ్ ద సెక్షన్స్ తెలిసిన, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ఉన్నాయని తెలిసినా కానీ మనం పెట్టేసుకోవచ్చు. సో 319 ఆ స్పాన్లో ఉంది. 31. Can a provision be made by the court in a decree drawn in the proceedings initiated under Section 13 of the Hindu Marriage Act 1955 for the custody of minor children?
31. Provision be made by the court in a decree drawn in proceedings initiated in the Section 13 of the Hindu Marriage Act for the custody of minor children custody ki Section 13 కింద ఇవ్వచ్చా? Yes, so no separate proceeding should be taken out under the Guardianship Act 1956, none of the above. డైవర్స్ ప్రొసీడింగ్స్ కదా సెక్షన్ 13 అంటే, అంతేనా? హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ చూద్దాం అది కూడా. 1955 13 డైవర్స్. సరే దీంట్లోనే చూసాను. 31 కదా, ఎస్. Can a provision be made by the court in a decree drawn and proceeding initiated under Section 13 of the Act? 13 లో చూద్దాం అప్పుడు. ఎనీ మ్యారేజ్ solemnized so and so కండిషన్స్ ఇచ్చారు. Section 26 of the Act explicitly allows the court to make provisions in decree regarding custody, maintenance, and education of minor children, even in proceedings under 13. Section 26 చూడాలి మనం. Custody of children ఇక్కడ ఇచ్చారు. Provided that the application with respect to maintenance and education of the minor children pending the proceedings for obtaining such decree shall అంటూ ఇచ్చారు. In any proceeding under this act, the court may from time to time pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఎనీ ప్రొసీడింగ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ అన్నారు. సో జ్యుడిషియల్ సెపరేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నా, డైవోర్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నా, ఇంకా వేరే అన్నల్మెంట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నా, దేని గురించి ఉన్నా కానీ కస్టడీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ 26 కూడా గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్ళాలి కోర్టు. అట్లా ఉంది దీంట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ 31కి ఎస్. 32కి a person is not entitled to recover compensation for breach of a contract can he seek specific performance of the contract. కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్కి డబ్బులు అడగలేడు, స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అడగొచ్చా? అది దాంట్లో ఇచ్చారు. స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అడిగితే అడగొచ్చు. మీరు కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ అయితే ఏమీ ఇవ్వాల్సిన పని లేదని రాసుకున్నారు, అప్పుడు ఎట్లా ఇస్తాడు? ఇవ్వలేడు కదా, అడగలేదు. అందువల్ల ఏంటంటే కానీ స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి అడగొచ్చు. 32A(S). 32P. It is for the decision of the court అని ఇచ్చారు. It is for the discretion of the court అని ఇచ్చారు. ఎస్ గారు. Specific performance is an equitable remedy and is granted at the discretion of the court. అతను చేయగలదో లేదో చూసి కోర్టు చెప్పగలదు, అంతే. ఆ ప్రతిదాన్ని పెర్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పలేరు. 33. The period prescribed for institution of a suit expired on Sunday Limitation Act that followed the last working day of the court before its summer recess. During the summer recess, provision is made for receiving urgent cases. However, the suit is instituted on the reopening day of the court after summer recess. Can a suit be treated to have been filed in them? అర్జెంట్ కేసెస్కి పెట్టారు 33లో, సమ్మర్లో. ఇది అర్జెంట్ కేసా ఇదా? కెన్ ఎ సూట్ be treated to have been filed in time. However, the suit is instituted on the review. మనకు తెలియదు అర్జెంట్ కేసులు, కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు కొద్ది రోజులు. అది ఆర్డర్ ఏదో వచ్చింది మనం చూడలే. ఫస్ట్ ఏమో హాలిడేస్ అన్నారు. అప్పుడు కెన్ ద సూట్ బి ట్రీటెడ్ హాస్ బీన్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఫైల్డ్ ఇన్ టైమ్ when you institute after reopening of the court అంటే BS అని ఇచ్చారు. Section 14 provides that if the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day and the court is closed, the suit so and so may be instituted preferred
are made on the day the court reopens. This applies even if there was a provision for urgent cases during the recess. అది అర్జెంట్ కేసు కింద ఇస్తే అప్పుడు ఏది అర్జెంట్ కాదని ఎలా తెలుస్తుంది? 34. A instituted a suit against B and C on so and so date 2012 was D was added as a plaintiff on 2014. 2014 లో Dని పెట్టారు. When is the suit deemed to have been instituted against as regards to D? Dకి against గా ఎప్పుడు వేసినట్టు లెక్క అది ఇచ్చారు. 12లో వేసినట్ట 14లో వేసినట్ట? On 2014 subject to court directing any earlier date. ఒకసారి కోర్టు ముందు డేట్ కూడా చెప్పొచ్చు, అదర్వైజ్ డిఫాల్ట్ 2014లో ఇచ్చినట్టు. Generally, when a new party is added, the suit is deemed to have been instituted against or by the party on the date they are joined. However, the court has the discretion to direct otherwise, considering the circumstances and impact on the limitation. ఒక్కోసారి కోర్టు ముందు వేసినట్టు కూడా డీమ్ చేస్తుంది. వాళ్ళు పార్ట్నర్స్ అనుకోండి, నలుగురు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని నలుగురు నుంచి రావాలి, ఆయనకు తెలియదు, ముగ్గురు గురించే రాశాడు, నాలుగు ఆయన తర్వాత దొరికాడు ఉన్నట్టు, ఆయన ఉన్నట్టు తెలియదు, ఇప్పుడు తెలిసింది, ఇప్పుడు ఆయన పేరు వేశారు, అది ఓకే అట్లాగా. 35. A institutes suit against B in a civil court and realizes that he instituted the suit which lacks jurisdiction. Under which provision of the Limitation Act can such period be excluded for computing the limitation? వేరే కోర్టులు ఎత్తుకుపోయి వేసాడు, వేరే పక్క జిల్లా కోర్టులు వేసాడు, ఇక్కడ వేయకుండా. ఓకే, ఆయన కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయాడు, అప్పుడు ఎక్కడ వేయాలి? ఇప్పుడు జిల్లాలన్నీ ఫామ్ అయినాయి కదా, కొత్త జిల్లాలు, కానీ జ్యుడిషియల్గా అవి ఇంకా సపరేట్గా అవ్వలేదు, పాత జిల్లాలే ఉన్నాయి. ఆయన కొత్త జిల్లా అయిపోయిందని జిల్లా కోర్టు వేయాలని చెప్పి ఆయన మచిలీపట్నం వేయాలంటే కృష్ణా జిల్లా, ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో అక్కడ కాకుండా అది విజయవాడ కోర్టులో వేసాడు. అక్కడ జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు, ముందు దాన్ని కంబైన్డ్ కోర్టులో ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి దగ్గర వేయాలి అనుకోండి ఏదైనా కేసు, అప్పుడు మచిలీపట్నం వెళ్ళాలి, రాంగ్ కోర్టులో వేసాడు, అప్పుడు ఏంటి? 35. సెక్షన్ 14 ప్రకారం సచ్ పీరియడ్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫర్ కంప్యూటింగ్ లిమిటేషన్. సెక్షన్ 14 చూద్దాం. అట్లా క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడల్లా మనము యాక్ట్ ఓపెన్ చేసి కొంచెం ఇండెక్స్ అయినా చూడండి. 14. ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ టైం ప్రొసీడింగ్ బోనఫైడ్ ఇన్ కోర్ట్ వితౌట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అంటే ఒక వితౌట్ ఎనీ బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్, ఊరికి టైం పాస్ చేద్దాము, ముందు ఆడేసేసి ఏడేసి తిప్పేసి లాస్ట్లో 2 ఏళ్ల తర్వాత వేద్దాం ఇంకో దగ్గరగా, ఆ జడ్జి మారిపోతాడు, ఇప్పుడున్న జడ్జి ప్రాబ్లం ఎట్టుకున్నాడు, అందువల్ల వేరే దగ్గర ఏదో వేసామని చూపించి ఆయన వెళ్ళిపోయినాక ఇక్కడికి మార్చుకుందాము, అప్పుడు అయ్యో అయ్యో పొరపాటున వేసామే అని అట్లా అంటే అది బోనఫైడ్ కాదు, నిజంగా బోనఫైడ్గా వేసి ఉండాలి. అట్లాంటి అవన్నీ పూరం షాపింగ్ కింద వస్తాయన్నమాట, టైం పాస్ చేయడానికి వేస్తుంది. 36. What is an essential ingredient to claim part performance under Section 53A of the Transfer of Property Act? Payment in full, written agreement, 50% payment, written agreement, payment in full, and followed by possession of transferring. 36. Section number ఇచ్చారు. The written agreement, payment in full, and followed by possession of the transferring. Section 53A of the Act, Transfer of Property Act, deals with the doctrine of part performance, requires a contract for the transfer of immovable property to be in writing, signed by the transferor, and the transferee should have taken possession in part performance of the contract. Part possession కూడా ఉండాలి. done some act in furtherance of the act. ఇలాంటి పొసెషన్ లేకపోయినా దాంట్లో ఏదో రిపేర్ చేయించాలి అనేది, సమ్ వర్క్ చేయాలి, ఇంకా పొజిషన్లోకి వెళ్ళలేదు, రిపేర్ చేయించుకుని వెళ్దామని వర్క్ స్టార్ట్ చేశాడు, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే పార్టీ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే సెక్షన్ 53 యాక్ట్ కింద చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ 1882 చూద్దాం. 1882 ఉందా? 53A. Part performance. Where any person contracts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf.
అప్పుడు మొత్తం చేయలేడు, అప్పుడు పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయేమో చూద్దాం. ఆయన ఇప్పుడు 10 ఎకరాలు అమ్ముతా అని అగ్రిమెంట్ చేశాడు. ఆడు చూస్తే ఆయనకి 5 ఎకరాలే ఉంది, 5 ఎకరాలు వాళ్ళ బ్రదర్కి ఉంది. ఇప్పుడు 5 ఎకరాలైనా ఆయన అమ్మాలి. ఇప్పుడు ఆయన అమ్ముతాడని చెప్పి మనం దాని ఫెన్సింగ్ గిన్సింగ్ అంతా కూడా ఏం చేసాం. ఓకే, అప్పుడు అతను అలా చేయాల్సి వస్తుంది. పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కింద ఆనర్ చేయాల్సి వస్తుంది. 37. Whoever harbors an offense, who has deserted the army is liable to be punished under section 136 of the IPC with imprisonment for a term which may extend to 2 years. 136 comes to 2 years. This provision does not extend to the case in which the harbor is given by harboring నుంచి exempted our wife, mother, sister, none of the above. మదర్ కదా, వైఫ్ సార్. వైఫ్ టు హర్ హస్బెండ్. ఓకే, సో ప్రపంచంలో ఎవరు దిక్కలేకపోతే అప్పుడు వైఫే రక్షణ అనమాట. 38. When no interest rate is specified in the instrument, Section 80 of the Negotiable Instrument Act requires interest on the amount due thereon to be calculated at the rate of Section 80 of the NI Act. 18%, 15%, 12%, 9%. ఏది? 18% అనుకోండి. If no rate is mentioned in the instrument, interest on the amount due shall be calculated at the rate of 18% per annum. ఒకసారి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చూద్దాం. చాలా 18 బాగుంది, నెంబరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఎన్ఐ యాక్ట్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాము. ఇయర్ ఎప్పుడు 1881. ఎన్ఐ యాక్ట్ 1860. Interest when no rate is specified. When no rate of interest is specified in the instrument, interest on the amount due thereon shall be, notwithstanding any agreement relating to the interest between any parties to the instrument, be calculated at the rate of 18% per annum from the date at which the same ought to have been paid by the party charged until tender or realization of the amount due thereon, or until such date after the institution of a suit to recover such amount as the court directs. Explanation. When the party charged is the endorser of an instrument dishonored by non-payment, he be liable to pay interest only from the time that he receives notice of the dishonor. ఓకే, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మాత్రం వర్తిస్తుంది. 18% గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సెక్షన్ 80. ఏ ప్రామిసరీ నోట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి అటెస్టెడ్ బై ఏ మినిమమ్ ఆఫ్. ప్రామిసరీ నోటు ఎంతమంది అటెస్ట్ చేయాలి? ఎంతమంది అటెస్ట్? 2 విట్నెసెస్. ఎక్కడుంది, ఏ సెక్షన్లో ఉంది అటెస్ట్ చేయాలని? నోట్ మీద 2 విట్నెసెస్ అది ఉంటది కదా సార్, అది చూసాను. నో అటెస్టేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఎవరి విట్నెస్లు అవసరం లేదు, వాడు పెడితే చాలు. విట్నెస్ ఈజ్ ఓన్లీ అడిషనల్ ప్రూఫ్ మనకు, అంతే. అంటే 3 ముళ్ళు బదులు 4వ ముడి వేసినట్టు, అడిషనల్ సేఫ్టీగా 5వ ముడి వేసినట్టు, అంతే. యాక్చువల్గా లీగల్గా ప్రామిసరీ నోట్ ఒకటి సంతకం పెట్టేస్తే, ఎలుముద్ర వేసేస్తే వాడు బైండ్ అయిపోయినట్టు. నో అటెస్టేషన్ ఈజ్ నీడెడ్. బికాస్ నో అటెస్టేషన్ ఈజ్ నీడెడ్ అంటే నో అటెస్టేషన్ ఈజ్ నీడెడ్ యాజ్ పర్ ద యాక్ట్. మనం పెట్టుకునేది అడిషనల్ సేఫ్టీకి మనం పెట్టుకుంటున్నాం. మీరు ఇల్లు కడుతున్నారు, గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని, కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టాలా? బైలాస్లో ఉంటే కడతాం, బైలాస్లో లేదనుకో కట్టాల్సిన పని లేదు. ఇల్లు కట్టుకుంటాం, కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకోకుండా వదిలేస్తాం. ఇలాంటి చిన్న ఫెన్సింగ్ వేసుకుంటాం, మన చాయిస్ ఉంటుంది. మనం కాకపోతే మనం సేఫ్టీ కోసం మనం కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకుంటాం. అట్లనే విట్నెస్లు కూడా ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటాం. అలా జస్ట్ లైక్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు, కానీ ఇల్లు కట్టావు కాబట్టి నువ్వు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టాలి, ఇంత హైట్ కట్టాలి, ఇట్లా కట్టాలని రూల్స్ జనరల్గా ఉండవు. అయితే ఉన్నాయి, అమరావతి రూల్స్లో ఉన్నాయి. అమరావతి గైడ్లైన్స్లో గేట్ ఎట్ట పెట్టాలి, గేట్ నుంచి ఎంట్రీ ఎట్ట రావాలి, రోడ్లోకి రావాలి, అవన్నీ కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని మున్సిపల్ బైలాస్లో ఉండవు. కాంపౌండ్ వాళ్ళు కంపల్సరీ కట్టాలనే నిబంధన ఏమి ఉండదు. వాళ్ళు కట్టుకుంటే ఇంత హైట్ ఉండాలని ఉంటుంది, అంతే. ఓకే, అట్లా అనమాట. దట్ ఈస్ లైక్ కాంపౌండ్ వాల్. మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటే కట్టుకున్నారు,
కాంపౌండ్ వాళ్ళలాగా ఎక్స్ట్రా సేఫ్టీకి మనం ఒక ఇద్దరు విట్నెస్లు పెట్టుకుంటాం. Under Section 47 of the Registration Act, a document once registered takes effect from the date of registration 1 month after the date of execution 1 month after date of execution. Section 47 ప్రకారము డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు ఫోర్స్లోకి వస్తుంది? డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఏ డాక్యుమెంట్ వన్స్ రిజిస్టర్డ్ టేక్స్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్, అవును అంతే కదా. మీరు ఎప్పటి నుంచి సంతకం పెట్టుకున్నారో అగ్రిమెంట్ డేటు అప్పటి నుంచి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, కానీ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి ఉండదు. రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ద థర్డ్ పార్టీ. డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది? థర్డ్ పార్టీకి. అప్పటి నుంచి వాళ్ళ నోటీస్లో ఉన్నట్టు. కానీ బిట్వీన్ ద టూ పార్టీస్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ డాక్యుమెంట్, వాళ్ళిద్దరి మధ్య బైండింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచే ఉంటుంది. 1 month ముందే ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకున్నారు, 1 month తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. సో ఆ పీరియడ్ నుంచి కూడా వాళ్ళ బైండింగ్ ఉంటుంది. మనం రెంటల్ అగ్రిమెంటే చేసుకున్నాము, 1 month తర్వాత రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు ఆ మంత్ రిజిస్టర్ కాలేదు, నేను రెంట్ ఇవ్వనంటే కుదురుతుందా? ఆ మంత్ కూడా రెంట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే 4 నెలల వరకు మనం రిజిస్టర్ చేసుకోకుండా ఉండొచ్చు ఒక డాక్యుమెంట్. 4 నెలల తర్వాత కూడా చేసుకోవచ్చు, అప్పుడు విత్ పెనాల్టీతో స్టాంప్ డ్యూటీలు అవి కట్టాలి. సో 4 నెలలు, ఒక 3 నెలలు రిజిస్టర్ చేసుకోకుండా ఉన్నా 3 నెలలు కూడా వాళ్ళు బైండింగ్లో ఉంటారు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మాత్రం అది వర్తించదు. ఓకే. 41. An executive magistrate is empowered to grant remand under 167 of the CRPC for a maximum period of remand ఎన్ని రోజులు? 167 ప్రకారం. ఈజీ నంబరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే 7 days అనుకుంటా సార్. ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కి పవర్ 7 days వరకు రిమాండ్ ఇచ్చారు కరెక్ట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అన్నాడు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆయనకి 7 days ఉంటుంది. అంటే తహసీల్దార్ ఆల్సో క్యాన్ రిమైండ్ అండ్ 7 days. ఎందుకు అలా పెట్టారంటే నార్త్ ఈస్ట్ అట్లాంటి ప్రాంతాల్లో అన్ని దగ్గరలా కోర్టులు ఉండవు, చాలా దగ్గరలా చాలా దూరం ఉంటుంది కోర్టు. ఎందుకంటే అక్కడ పెద్ద కేసులే ఉండవు కదా, ఊరికే కోర్టు పెట్టుకుంటే ఈగలు తోలుకోవాలి, గొడవలు ఉండవు పెద్దగా. అప్పుడు చిన్న చిన్న ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్కి అలా పవర్ ఇచ్చారు 167 సిఆర్పిసిలో. మనం 1973 167. అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కెనాట్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 24 hours రిమాండ్ ఇవ్వడానికి ఇద్దరికి ఇచ్చారు పవర్. ఈజ్మెంట్ ఈజ్ అ రైట్ ఇన్ రెమ్ ఇన్ పర్సనం నెయిదర్ ఏ అండ్ ఆర్బి, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ రెమ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ పర్సనం అన్నాడు. రైట్ ఇన్ రెమ్ సార్. రైట్ ఇన్ రెమ్. ప్రాపర్టీ రైట్ ఈజ్ అ రైట్ ఇన్ రెమ్. ఈజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాపర్టీ రైట్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రైట్ ఇన్ రెమ్. ఓకే. ద రెమెడీస్ అవైలబుల్ అగెన్స్ట్ అన్ ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ వచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పీల్ చేయొచ్చు, రివ్యూ చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ టు సెట్ అసైడ్ చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు? ఆల్ ద అబవ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? మామూలుగా అప్లికేషన్ టు సెట్ అసైడ్ ఫస్ట్ చేస్తాం, లోయెస్ట్ లెవెల్ ఈజీ కదా. అది చేయలేదు, అప్లికేషన్ చేయలేదు, టైం అయిపోయింది. అప్పుడు అప్పీల్ చేసుకుంటాం. అప్పీల్ కూడా 90 days టైం ఉంటుంది, అది కూడా అయిపోయింది. అప్పుడు రివ్యూ చేసుకుంటాం. రివ్యూ దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం రివ్యూ చేయాలంటే? రివ్యూ చేయాలంటే సేమ్ కోర్టుకే వెళ్ళాలి. అది కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా రివ్యూ ప్రొవిజన్ ఉంది సుప్రీంకోర్టులో. ఏ ఆర్టికల్ కింద ఉంది ఐడియా ఉందా? 137 ఆర్టికల్ కింద సుప్రీంకోర్టుకి మనం రివ్యూకి వేసుకోవచ్చు, రివ్యూ పిటిషన్కి. 136 కింద వెళ్తారు కదా జనరల్గా జనాలు, 137 కింద రివ్యూ ఉంది మళ్ళీ. అది రివ్యూలో కూడా అదే జడ్జిలో చూస్తారు. వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ మార్షలింగ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్, Section 82 of the Transfer Property Act provides that 44 contribution prevails, marshalling prevails, subrogation prevails, none of the above. మార్షలింగ్ ప్రివేల్స్. మార్షలింగ్ ఉన్నప్పుడు మార్షలింగ్ అంటే ఏంటి?
నార్మల్గా మార్షలింగ్ అంటే ఏంటి, మీరు విన్న యూసేజ్ వర్డ్ జనరల్గా ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్లో వాడుతుంటారు ఒక దగ్గర, కొన్ని రైల్వేస్లో వాడతారు. ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం మనం. రైలు బోగీల్ని ముందు వెనక అడ్జస్ట్ చేస్తారు, S1 S2 S3 అట్లా రావాలి కదా. ఏసీ బోగీలు ఎక్కడ, ప్యాంట్రీ కార్ ఎక్కడ, ఇంజిన్ ఎక్కడ, జనరల్ బోగి ఎక్కడ, ఒక ఆర్డర్లో రావాలి కదా. అవి ఒక్కోసారి సర్వీసింగ్ అట్లా పోయి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఎన్ని బోగీలు కావాలో వరుసగా పెట్టుకుంటారు. స్లీపర్ అన్ని ఒక దగ్గర, ఏసీలు ఒక దగ్గర, అట్లా కూడా వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, ఆర్డర్లో రీఅరేంజ్ చేస్తారు. ఆ, వాటిని మార్షలింగ్ అంటారు. మార్షలింగ్ అంటే ఇచ్చిన వాటిని రీఅరేంజ్ చేసుకోవడమే మార్షలింగ్. మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అన్ని ప్రాపర్టీలు మార్ట్గేజ్లో ఉన్నాయి. ఒక ఆయన దగ్గరే మూడు ప్రాపర్టీలు ఇంకొక ఆయన దగ్గర మార్ట్గేజ్లో ఉన్నాయి, అవి రీఅరేంజ్ చేసుకుంటాం. ఆ, ఇప్పుడు పెద్దదాన్ని మార్ట్గేజ్లో పెట్టి చిన్నదాన్ని విడిపించుకుంటాం అనమాట. పెద్దదాని మీద అడిషనల్ బర్డెన్ వేసి అట్లా. మార్షలింగ్ ప్రివైల్స్ సెక్షన్ 82, 1882. కాంట్రిబ్యూషన్ టు మార్ట్గేజ్ డెట్, ద మార్షలింగ్ సెక్యూరిటీస్ ఇచ్చారు కదా, మార్షలింగ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్, ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చూడండి. మార్షలింగ్ వర్సెస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే. The offense of conspiracy is complete as soon as the parties have agreed to do an illegal act. Offense of conspiracy is complete. Agreed to do, ఇద్దరు కలిసి దొంగతనం రాబరీ చేద్దాం అనుకున్నారు బ్యాంక్కి, అప్పుడు కాన్స్పిరసీ బిగిన్ అయినట్టు. దిస్ ఈజ్ ట్రూ, పార్ట్లీ ట్రూ. ఓకే, 45 ఈజ్ ట్రూ. Under the IPC, offense of criminal conspiracy is complete the moment two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act, or an illegal act which is not illegal by legal means, or an act which is not illegal అంటే దాని ప్రొసీజర్లో కూడా ఇల్లీగాలిటీ ఉండొచ్చు అట్లా. నో ఓవర్ యాక్ట్ ఈస్ ఇన్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ నెసరీ టు కాన్స్టిట్యూట్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్పిరసీ. బ్యాంక్ రాబరీ అంటే వెళ్ళి దానికి తగ్గ సామాన్లన్నీ సెట్ చేయాల్సిన పని లేదు, వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలు, కాగితాలన్నీ దగ్గర పెట్టుకుని ఏదో యాక్ట్ చేస్తే చాలు. 46. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఐపీసీ? ఐపీసీ 5 సార్. ఎన్ని పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి? 5 సార్. పేరుకి 5 కానీ యాక్చువల్గా 3. సెక్షన్ నెంబరు 35. ఐపీసీ సెక్షన్ నెంబర్ 53 సార్. 53, రివర్స్. ఓకే, 53 సెక్షన్. సో 5 పనిష్మెంట్స్, యాక్చువల్గా ఉండేది 3 అనే యాక్చువల్గా. ద యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నాట్ కన్వర్ట్ ద థెఫ్ట్ ఇంటూ రాబరీ. ఫోర్స్ వాడితే విల్ నాట్ కన్వర్ట్ ద థెఫ్ట్ ఇంటూ రాబరీ అని ఇచ్చారు. ఫోర్స్ వాడితే థెఫ్ట్ రాబరీ అవుతుంది కదా. For theft to amount robbery, the force or fear of instant hurt or wrongful restraint must be used in order to commit theft, or in committing theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft. Mere use of force without the specific intent or connection to theft does not automatically convert into robbery. వాడిని భయపెట్టాలి, అప్పుడు రాబరీ అయినట్టు ఉంటుంది. వాడిని భయపెట్టకుండా ఊరికే మనం తోసేసి మనమే భయపడి పారిపోయాడు, దొంగే భయపడి ఆయన తోసేసి పడేసి వెళ్ళిపోయాడు, ఆ సామాన్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఫోర్స్ వాడినట్టే పడేస్తే కూడా, తోస్తే, అది రాబరీ కింద రాదు. అది ఇచ్చారు. రాబరీ డెఫినేషన్ చూడాలి, మనం ఐపీసీకి వెళ్ళి చూద్దాము. ఐపీసీ నెంబర్ 1860. రాబరీ నెంబర్ ఎంత? 390 రాబరీ. వెన్ థెఫ్ట్ ఈజ్ రాబరీ, వెన్ ఎక్స్టార్షన్ ఈజ్ రాబరీ అన్నారు కదా, 390లో చూడాలి. సో 390 చూసుకోవాలి మరి. And theft is robbery. Theft is robbery if, in order to committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away
ప్రాపర్టీ అబ్టైన్డ్ బై థెఫ్ట్. ద అఫెండర్ ఫర్ దట్ ఎండ్ వాలంటర్లీ causes or attempt to cause to any such person death or hurt or wrongful restraint. డెత్ చేయాలి, హర్ట్ చేయాలి, రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్ చేయాలి. ఈ మూడు చేయలేదు. ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ డెత్ ఆర్ ఇన్స్టెంట్ హర్ట్ ఆర్ ఇన్స్టెంట్ రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్ ఏమున్నాయి? డెత్ ఉండాలి, హర్ట్ ఉండాలి, ఆ రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్ ఉండాలి. ఇలాంటి ఫియర్ ఆఫ్ డెత్, ఫియర్ ఆఫ్ హర్ట్, ఆ రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్ ఉండాలి. రూమ్లో తలిపేసి తాళం వేసే అది రాబరీ అవుతుంది తీసుకెళ్తా ఉన్నప్పుడు, అది రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్. సింప్లీ ఫోర్స్ వాడితే లేదు. ఫోర్స్ వాడి మీద ఎక్కడ వాడాడు? తలుపు పగలు కొట్టడానికి కూడా ఫోర్స్ వాడచ్చు కదా. సో మన ఆన్సర్కి వెళ్తే ట్రూ. విల్ నాట్ కన్వర్ట్ థెఫ్ట్ ఇంటూ రాబరీ. యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నాట్ కన్వర్ట్. ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఇవన్నీ జరగాలి ఏదో ఒకటి. ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ అండర్ ద డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ వర్క్స్ అండర్ ద కంట్రోల్ అండ్ సూపర్విజన్. ఆ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ ఎవరి కింద పనిచేస్తారు? కలెక్టర్, ఫ్యామిలీ కోర్టు, మ్యాజిస్ట్రేట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. 48కి ఏమో ఆన్సర్. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. మ్యాజిస్ట్రేట్ కింద పనిచేస్తారు. మ్యాజిస్ట్రేట్ చెప్పినట్టు వినాలి. ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ బట్ ఈ విల్ నాట్ వర్క్ అండర్ ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ కింద పనిచేస్తారు కానీ ఈ యాక్ట్ కింద వర్క్స్ అండర్ ద కంట్రోల్ అండ్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్. అది 49. థ్రెట్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఈజ్ కోయర్షన్, అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మిస్రిప్రజెంటేషన్, ఇంటిమిడేషన్. మీరు చేయకపోతే నేను సూసైడ్ చేసుకుంటాను, పలానా ప్రాపర్టీ మా తమ్ముడు అమ్ముతున్నాడు, ఇప్పుడే కొనేయాలి నువ్వు అని ఒక ఆమె చెప్తుంది. అది వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతాడు, మా మా యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ, నాకు ఇంట్రెస్ట్, అది కొనాలా లేకుంటే నేను సూసైడ్ చేసుకుంటాను నాకు బెదిరిస్తుంది హస్బెండ్ని. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? మిస్రిప్రజెంటేషన్, ఇంటిమిడేషన్ వస్తుందా? ఈ రెండు రావు. పైన రెండిట్లో వస్తుంది. కోయర్షన్ కోయర్షన్. వస్తుంది, ఇలాంటి అండీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుంది. అండీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటి? అప్పుడు ఆమె ఆయన కొంచెం ఐస్ చేస్తుంది, మా తమ్ముడిది అమ్ముతానండి కొనుక్కోండి, మా యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ అమ్మేస్తున్నాడు, మళ్ళీ మా ఊళ్ళో వాళ్ళు కొనేసుకుంటారు, నేను చిన్నప్పుడు ఆ ఇంట్లోనే పెరిగాను, నాకు ఇష్టము అని కొనుక్కోమని అనుకోండి. మేనేజ్ చేసి రిక్వెస్ట్గా అట్లా, అది అండీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఆ ప్రాపర్టీకి అంత వాల్యూ ఉండదు, ఈమె కొనిపిస్తుంది. వాళ్ళు అమ్ముకుంటే ఆ రేట్ రాదు, ఈమె అటాచ్మెంట్తో, పర్సనల్ అటాచ్మెంట్తో కొనమంటుంది అనమాట. అట్లా ఎవరు చేసినా కానీ అట్లాగే 50. కోయర్షన్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దామా? ఓకే, అవసరం లేదు. 51, 50. కెన్ ద కోర్ట్ కోయర్షన్ సెకండ్ గుర్తుందా? సెకండ్ 15 కోయర్షన్కి. ఓకే. 50. కెన్ ద కోర్ట్ ఎగ్జామిన్ విట్నెసెస్ బిఫోర్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఎగ్జామిన్ విట్నెసెస్ బిఫోర్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేయకముందే జడ్జి గారు విట్నెస్ని చూడొచ్చా? అది క్వశ్చన్. ఎస్. While the general procedure involves framing of issues, first the court has the discretion to examine the witnesses even before framing of issues, if it deems necessary. ఒక్కోసారి విట్నెస్ని చూసాక ఇష్యూలు ఎలా తయారు చేయాలో తెలుస్తుంది. అందుకని ఒక్కోసారి ఇఫ్ ద కోర్ట్ డీమ్స్ నెససరీ విట్నెస్ని పిలవమని చెప్తారు. అది ఇంత 50% అయింది పేపర్ మనకి. 1.5 hour చేసాం మనము. ఇంతకు ఆపేస్తాను షేరింగ్. ఓకే. నాకు సరిగా వినపట్లేదు. హలో సార్. హలో చెప్పండి. హలో సార్. సార్ ఒక డౌట్ సార్. నిన్న ఒక పార్టీ కాల్ చేసి అడుగుతున్నారు, అతనికి ఒక లవర్ ఉండేదంట సార్, అమ్మాయి. అయితే అమ్మాయికి 5 lakhs ఫోన్ పే త్రూ 5 lakhs వరకు ఇచ్చాడంట సార్. ఇతని దగ్గర ఎంటీ చెక్స్ ఉన్నాయంట ఆ అమ్మాయివి. ఇతను ఏమంటున్నాడంటే ఆ అమ్మాయి సైన్ నేను పెట్టగలను, సేమ్ పెడతాను, పెట్టి చెక్ బౌన్స్ కేసు వేయచ్చా అని అడుగుతున్నారు సార్.
అవన్నీ దొరకవు. బ్యాంక్ వాడే రిజెక్ట్ చేస్తాడు, సిగ్నేచర్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ అని. ఉమ్. అంటే కరెక్ట్ గా చేస్తాను అంటున్నాడు సార్, అది పాసిబుల్ అవ్వదు కదా సార్. కరెక్ట్ గా చేసినా అక్కడ ఆమె ధైర్యంగా చెబుతుంది నా సంతకం కాదని. ఉమ్. ఎంత కరెక్ట్ గా చేసినా ఆ మైక్రో లెవెల్లో దొరికిపోతారు. మళ్ళా అదే సార్. క్రిమినల్ కేసు యాడ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. సార్ ఇంకోటి, ఆమె ఇతను సెక్సువల్ గా 1 ఇయర్ బిఫోర్ కనెక్ట్ అయ్యారంట. అయితే అమ్మాయి ఏదన్నా రేప్ కేసు కానీ అటువంటి ఏదన్నా పెడతానికి పాసిబుల్ అయ్యిద్దా సార్ ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఈ పెట్టిన నిలవు పెడితే వాళ్ళైతే ఎఫ్ఐఆర్ కడతారు, కానీ ఉమ్. అవన్నీ ప్రూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అవన్నీ కొట్టారు కోర్టుల్లో. ఎఫ్ఐఆర్ అయితే తీసుకుంటారు కదా సార్? ఎఫ్ఐఆర్ కూడా అంత ఈజీగా తీసుకోరు. మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక కేసు ఉంది. యాక్చువల్గా అంటే మనం అప్పీల్ చేస్తున్నాం. ఆ, దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ తీసుకోలేదు పోలీసులు. ఫస్ట్ అంటే వీళ్ళు చెప్పేటప్పుడు అది యాడ్ చేయలేదన్నారు. హైకోర్టుకి చెప్తే హైకోర్టు ఆర్సీ ఇచ్చారు. మరి ఎందుకు లోయర్ కోర్టు సరిగా ఎగ్జామిన్ చేయలేదని వీళ్ళు అంటారు ఈ యొక్క విట్నెస్ని. లోయర్ కోర్టు అంటే బియాండ్ రీజనబుల్ డౌట్ ప్రూవ్ చేయాలి అక్కడ. క్రిమినల్ ఊరికే నన్ను ఇటు చేసాడు, నా చేయబట్టుకొని లాగాడంటే కాదు కదా. అక్కడ బియాండ్ రీజనబుల్ డౌట్ ప్రూవ్ చేయాలి. అది కూడా ఇంత గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో, అలాంటివి ఓకే సార్. మెడికల్ ఎవిడెన్స్ అన్నా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇద్దరే ఉంటారు కదా వాళ్ళు. అవును సార్. కొత్త కేసు పెట్టడానికి అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ఫాల్స్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఐపీసీలో, ఎంగేజింగ్ విత్ ఫాల్స్ ప్రామిస్ టు మ్యారేజ్ అని కూడా ఏదో ఉంది. అవును సార్. అవును. అంటే ఆ రకంగా అలాంటి సెక్షన్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అదే సార్. ఆ మ్యారేజ్ ప్రామిస్ చేసినట్టు చాలు. అదే సార్. ఓకే సార్. సార్ ఇది 5 lakhs రికవర్ చేయడానికి ఏమన్నా పాసిబుల్ అయితే సార్ అసలు ఇంకేమన్నా? ఓన్లీ ఫోన్ పే త్రూ చేశాడు కదా, అది ప్రూఫ్ ఉంది. అప్పు ఇచ్చినట్టుగా మామూలు సివిల్ దావా వేసుకోవాలి.